Welcome standard 12 science electronic student. Last previous video I discussed power supplies, introduction of the power supply, block diagram of the power supply, and study the type of the rectifier circuit. Last previous lecture I discussed half-wave rectifier circuit. Today I have discussed continue topic full wave rectifier circuit using center type transformer. How it work this circuit? Show this figure half a rectifier circuit. Last previous video first part I discussed half a rectifier circuit. Why is called half rectifier circuit? Here mostly use the transformer step down without center tapping transformers, means secondary voltage 0 to 12 volt or 0 to 9 volt or 0 to 6 volt at maximum load current is available 500 milliampere, 1 ampere, 2 ampere or 5 ampere as for requirement, current full load current requirement. Here use the transformer. This is the secondary winding. Without center type transformer, I use the half wave rectifier circuit. Maximum voltage and current are required in the market. Here one diode are used in series of the secondary windings upper side, and RL means resistance we are current across the secondary, and during the half cycle only positive half cycle are conduct and show the output voltage across the R1, voltage across the R. Next negative cycles is diode is reverse bias mode. Diode is not work, is standby mode. The negative cycle is the skip. You no show your output. Then next cycle is come on this diode. The next continuous cycles या pulsating DC are produced. Okay. या सर्किट मध्ये आपण हाफ वे रेक्टिफायर सर्किट मागच्याच व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं. हाफ वे रेक्टिफायर सर्किटचं एक्सप्रेशन बघितलेलं आहे. फक्त हाफ सायकल कंडक्ट होते म्हणून त्याचं जे ॲव्हरेज डीसी व्होल्टेज ते तुम्हाला पल्सेटिंग डीसी मिळते आहे VDC इज इक्वल टू VM बाय पाय व्हॅल्यू. पाय व्हॅल्यू याचा अर्थ हाफ सायकल कंडक्ट होते म्हणून त्याला पाय व्हॅल्यू असं म्हटलंय. करंट रेटिंग आपण डायोड बघितलेला आहे, त्याची फिजिकल साईज, त्याची करंट हँडलिंग कॅपॅसिटी, किती करंटला तो डिझाईन करायचा तो डिसाईड करतोय. त्याच्यानंतर पीक इनव्हर्स व्होल्टेज, जे काही रिव्हर्स व्होल्टेज जे असेल 0 टू 10 व्होल्ट असेल किंवा 9 व्होल्ट असेल किंवा 25 व्होल्ट असेल, त्या रिव्हर्स व्होल्टला हा डायोड स्टँड बाय मोडमध्ये राहतो. तो ब्रेकडाऊन होत नाही, पंक्चर होत नाही, तो प्रॉपर काम करतो. त्याला नाव दिलेलं आहे पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. ओके. जितकं पीक इनव्हर्स व्होल्टेज रिव्हर्स व्होल्टेज त्याच्या अक्रॉस मिळेल ती इज इक्वल टू ते मॅक्झिमम व्होल्टेज असेल. त्याच्यानंतर आपण रिपल फ्रिक्वेन्सी पण बघितली. रिपल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेन्सी, हे लास्ट टाइम स्टडी केलेलं आहे. Similarly, in the circuit, half rectifier circuit, the ripple factor is equal to 1.21. How is calculate ripple factors and what do you mean by ripple? Ripples mean the output side of the DC. This is not pure DC. Some amount of AC component or AC voltage and some amount of the DC voltage. Okay, ripple is equal to RMS value of the AC component divided by average value of the DC component is equal to the ripple factors. The ripple factors is a given half wave rectifier circuit is 1.21.
This circuit, the maximum efficiency is only 40.6%. ओके, म्हणजे एवढ्या याची काही जास्त एवढी एफिशियन्सी नाही आहे. राईट आहे. आता नेक्स्ट आपण स्लाइड बघूया. फुल वे रेक्टिफायर सर्किट आणि त्याची इफिशियन्सी किती आहे, त्याचं रिपल फॅक्टर किती, ते सर्किट कसं काम करते, तिथं कोणता ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे, त्याचं आपण नेक्स्ट सर्किट डायग्राम. फुल वे रेक्टिफायर सर्किट using center tap transformer. In this circuit, mostly the full way rectifier circuit, you use the step down center tap transformer. Step down center tap transformer means is a market available 12 AC voltage at maximum load current available. Secondary current is available 500 milliampere or 1 ampere or 2 ampere or 5 ampere. Here this is the primary winding, this is the secondary winding. Here 3 terminal A, C, B. C is a 0.0 voltage and upper side A is the 12 voltage or bottom is the B is the 12 volt. It means 12 step down transformer, center tapping transformer, or market available 909606 and depend of the load current is available 5 ampere, 6 ampere, 3 ampere. Okay, in this circuit center tap transformer is used first, then 2 diodes are used. Is secondary, you are connect the series upper side D1 and bottom side D2. Both are cathode are combined and you are connect the external load resistance to the C points, 0 potential. How is work this circuit? This is estimation of the circuit diagram. First, assume the AC voltage you are apply. This is the AC voltage apply here. Suppose upper side A point is the positive half cycle. Similarly, center point is the negative cycle. Then this image bottom side is the negative waveform and center point is positive. It means here positive, C is the AC, A is the positive, C is the negative, and center to bottom, C is the positive and B is the negative. And show the waveform A is the positive cycle कोणाला मिळते, डायोडच्या ॲनोडला मिळत आहे. ठीक आहे. Then similarly bottom side is B, this is negative cycle कोणाला मिळत आहे, डायोडच्या ॲनोडला मिळत आहे. Suppose upper side you are use the D1, bottom side is the D2. दोन डायोड यूज केलेले आहे. First positive half cycle, here already this diode is the forward bias conditions and the B is the negative cycle, diode is not contact, it means reverse bias mode. Always current is flow positive half cycle, current flow directional to D1, positive potential go for the negative potential. This is the current directional, this is the positive side, then go for the load resistance and come in the A point. This is the half cycle, the voltage drop across the R is conduct the half cycle and positive waveform is show the output side. Then negative cycles, then upper side is the negative and bottom side is mean positive, right? At that times the D1 is the reverse bias and D2 is the forward bias. The current flow directional
bottom side from the secondary bottom windings for B point, the current flow direction B to load resistance. The current flow directional या डायोड मधून तुमचा रिव्हर्स बायस फॉरवर्ड बायस असल्यामुळे तो कंडक्ट होतो आणि करंट रिव्हर्स डायरेक्शन तुमचा करंट फ्लो होतं बी नंतर लोड पासून करंट फ्लो ह्या पद्धतीने तुमचा डायोड मधून करंट पास होते. प्रत्येक हाफ सायकलला पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला D1 आर कंडक्ट then voltage drop across the RL, then show the waveform. Then negative cycle is coming, is the negative half cycle, D2 is conduct. Okay, every positive negative cycle alternately D1 and D2 are conductor. This DC voltage, it is called the average voltage of the DC. It means this DC voltage, it is called the pulsating DC. Each cycle alternate diodes conduct, it means V average voltage of the DC is equal to 2Vm by pi value. It means 1 upon 3.13 is equal to value of the VDC is equal to 0.636 into Vm. Here Vm is equal to peak value of the secondary voltage. Then similarly here, last previous video I explained current rating of the diode, the requirement of the current, the physical side of the diode, 1 ampere 2 ampere is work this circuit. Then peak inverse voltage, it means each half cycle, for the full wave rectifier circuit, positive half cycle D1 is conduct means Vm, and negative half cycle second order conduct plus Vm is equal to twice Vm. It means the peak inverse voltage PIV is equal to 2Vm. Then similarly, the ripple frequency is the double the input frequency. In this circuit, the ripple factor is equal to 0.482, 0.482%. Okay, the maximum efficiency of this circuit 81.2%. या सर्किट मध्ये याची एफिशियन्सी जास्त आहे म्हणून हे सर्किट मोस्टली सर्किट मध्ये या पॉवर सप्लाय मध्ये हा रेक्टिफायर सर्किट यूज केला जातोय. ठीक आहे. ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, आपल्या ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट स्टडी करायचं आहे. मोस्टली ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हे मार्केटमध्ये वापरले जातात. याला फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट पण असं म्हणत आहे. इथं तुम्हाला 4 डायोडची रिक्वायरमेंट लागते. या 4 डायोडची अरेंजमेंट जे केलेले त्याच्या 2 जंक्शन पॉईंटला अप्पर साइड बॉटम साइड AC अप्लाय केलेला आहे आणि आउटपुट हा रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला आहे. राईट साइड इज पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड इज निगेटिव्ह. या ब्रिज रेक्टिफायर सर्किटला इथं जो ट्रान्सफॉर्मर जो वापरला आहे तो विदाउट सेंटर टॅपिंग ट्रान्सफॉर्मर वापरला आहे. त्याला स्टेप डाऊन विदाउट सेंटर टॅपिंग ट्रान्सफॉर्मर असं म्हणतात. सेंटर टॅपिंग ट्रान्सफॉर्मर वापरला नाही. तो सेंटर टॅपिंग विदाउट सेंटर टॅपिंग ट्रान्सफॉर्मर तो 0-6-9, 0-12, 0-18 असा असेल. म्हणजे एक व्होल्टेज एक 0 असेल आणि टॉपचं ते व्होल्टेज तुमचं 6 असेल 9 असेल. ओके, मग आता सर्किटचं आपण एक्सप्रेशन बघूया. ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह हाफ सायकल येते त्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला तुमचे 2 डायोड कंडक्ट होतात. कोणते 2 डायोड कंडक्ट होतात? जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल, टॉपला पॉझिटिव्ह असेल, मग तुम्हाला लेबल दिसते, इथं पॉझिटिव्ह सिग्नल येते, दोघा डायोडला पॉझिटिव्ह मिळते, मीट D1 फॉरवर्ड बायस होते. बॉटम साईडला तुम्हाला निगेटिव्ह सायकल चाललेली आहे. दोघा डायोड्सला तुम्हाला इथं निगेटिव्ह मिळत आहे. म्हणजे याचा अर्थ D3 जो आहे तो कॅथोडला निगेटिव्ह मिळतो आहे.
ओके, आणि ॲनोड ऑटोमॅटिक पॉझिटिव्ह असेल. म्हणजे हे दोन डायोड तुमचे फॉरवर्ड बायस कंडिशनमध्ये असतात पॉझिटिव्ह हाफ सायकलमध्ये. आणि रिमाइनिंग जर राहिले 2 डायोड असेल प्रत्येक हाफ सायकलला D2 आणि D4 हे तुमचे रिव्हर्स बायसमध्ये असेल. मग आता बघूया पॉझिटिव्ह हाफ सायकल्समध्ये कसा करंट फ्लो होतो. फ्लो ऑफ द डायरेक्शनल, तुमच्या टॉपपासून तुमचा करंट फ्लो होतो, डायोड D1 कंडक्ट होते आणि जो आउटपुटला जो एक्सटर्नल लोड कनेक्ट केलेला आहे लोड थ्रू तुमचा हा D3 थ्रू तो कंडक्ट होतो. देन सेकंडरी तुमचं बॉटमची जी तुम्हाला वाइंडिंग दिसते वाइंडिंग थ्रू तो टॉप साईडला वरती जाते. या पद्धतीने तुमची हाफ सायकल कंडक्ट होतं. म्हणजेच काय होतं, प्रत्येक पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला तुमचे 2 डायोड कंडक्ट होतात D1 आणि D3. मी तुम्हाला ही हाफ सायकल्स मिळते. त्याच वेळेस तुमचे D2 D4 रिव्हर्स बायस मिळतात. देन ज्यावेळेस निगेटिव्ह हाफ सायकल येते, या निगेटिव्ह हाफ सायकल्सला त्यावेळेस तुमचं लेबल जे आहे अप्पर साईड जो तुमचा सप्लाय आलेला आहे तो निगेटिव्ह असेल, इथं निगेटिव्ह साईन असेल, बॉटम साईडला ही पॉझिटिव्ह साईन असेल. मग बॉटम साईडची ज्या पॉझिटिव्ह साईन असेल त्या कंडिशन्सला हा D2 फॉरवर्ड बायस असेल आणि D3 रिव्हर्स बायस असेल. कारण तुमचा फ्लो होईल बॉटमपासून वरती फ्लो होईल. ओके, मग आता ह्या कंडिशन्समध्ये ज्या निगेटिव्ह सायकल असेल त्याच अप्पर निगेटिव्ह बॉटम पॉझिटिव्ह हा D2 पासून करंट फ्लो होतो. आउटपुटला एक्सटर्नल लोड कनेक्ट केलेला आहे. लोड थ्रू तुमचा D4 तुमचा कंडक्ट होते आणि अप्पर साईडचं तर तुमचं वाइंडिंग्स आहे ट्रान्सफॉर्मरचं वाइंडिंग थ्रू तो बॉटम साईडचं वाइंडिंग सेकंडरी वाइंडिंगचं ह्या डायरेक्शन तुमचा करंट फ्लो होतो. म्हणजे आता आपण इथे बघूया निगेटिव्ह हाफ सायकल्सला निगेटिव्ह हाफ सायकलला D2 आणि D4 हा अल्टरनेटली कंडक्ट होत आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला D1 आणि D3 कंडक्ट होत आहे. निगेटिव्ह हाफ सायकलला D2 आणि D4 कंडक्ट होत आहे. या पद्धतीत तुम्हाला ही वेव्ह पॅटर्न मिळते. ही जे वेव्ह पॅटर्न्स आहे या वेव्ह पॅटर्नला त्याची आउटपुटला जी व्हॅल्यू मिळते व्होल्टेज हे व्होल्टेज अक्रॉस द RL मीन्स रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस तुम्हाला व्होल्टेज मिळत आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला तुम्हाला अशा पल्सेस मिळतात, याला पल्सेटिंग DC असं म्हटलंय. इट इज कॉल्ड द सक्सेसिव्ह पल्सेस तुम्हाला मिळतात. ओके, या ज्या व्हॅल्यूज आहे त्याला म्हणतात ॲव्हरेज व्होल्टेज ऑफ द DC. त्यासाठी फॉर्म्युला आलेला आहे इज इक्वल टू 2Vm. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला एक पायची व्हॅल्यू मिळते, दुसऱ्या निगेटिव्ह पायला दुसरी पायची व्हॅल्यू मिळते, म्हणून पाय व्हॅल्यू आली इथं. इट इज इक्वल टू 2Vm बाय पाय व्हॅल्यू. इथं तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळते VDC इज इक्वल टू 0.636 इंटू VM. या पद्धतीने हे तुम्ही ॲव्हरेज व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता. देन VM मीन्स पीक व्हॅल्यू ऑफ द सेकंडरी व्होल्टेज. सिमिलरली करंट रेटिंग ऑफ द डायोड, प्रत्येक डायोड तुमचा जिथं कंडक्ट होतो त्याला प्रत्येक हाफ सायकलला जे आउटपुट करंट लागते त्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे तुम्हाला तो करंट हँडल करतोय ते सर्किट. नंतर आता पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. पीक इनव्हर्स व्होल्टेज जर सर्किट तुम्ही बघितलं असेल तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला 2 डायोड कंडक्ट होत आहेत. त्याच वेळेस तुमचे 2 डायोड्स हे रिव्हर्स बायस मोडमध्ये असतात. इट मीन्स पॉझिटिव्ह हाफ सायकल D1 कंडक्ट होतोय, D3 कंडक्ट होतोय आणि तुमचे D2 आणि D4 रिव्हर्स बायसमध्ये असल्यामुळे हे रिव्हर्स व्होल्टेज त्या डायोडच्या अक्रॉस येते. त्याला त्या रिव्हर्स व्होल्टेजला तो स्टँड बाय मोडमध्ये असतो. विथ स्टँड बाय मोड असं म्हटलं त्या तो डॅमेज किंवा पंक्चर होत नाही, तो त्या व्होल्टेजला हँडल करतोय. याला पीक इनव्हर्स व्होल्टेज असं म्हणतात. देअरफॉर the peak rating of the diode must be greater than Vm. The ripple frequency is double the input frequency. The ripple factor of this circuit is 0.482. Ripple factor means the undesired AC component DC side. म्हणजे आपल्या DC मध्ये अनडिसाइड हा AC कॉम्पोनंट दिसतो, AC व्होल्टेज दिसतात. जे आलेला व्होल्टेज असेल
तुमचं RMS व्हॅल्यू ऑफ द AC कॉम्पोनंट डिवायडेड बाय ॲव्हरेज व्होल्टेज ऑफ द DC कॉम्पोनंट, हे जे तुम्हाला मिळेल त्याला रिपल असं म्हणतात. मग ती रिपल फॅक्टरची जी व्हॅल्यू आहे ती 0.0482 व्हॅल्यू. हे सर्किट जे आहे हे सर्किट मोर इफिशियन्सी आहे, मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, मोस्टली सर्किट यूज करतात. त्याची इफिशियन्सी व्हॅल्यू आहे 81.2%. नेक्स्ट सर्किट आय मे शो हियर द इनपुट वेवफॉर्म, दिस द फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट. इथं तुम्हाला रिव्हर्स डायरेक्शनल लेबलिंग करणं दिसत असेल. पहिल्या सर्किटमध्ये तुम्ही आता ऑब्झर्व केलं असेल तर तुम्हाला इथं ज्यावेळेस निगेटिव्ह सायकल तुम्हाला इथे मिळते, हे निगेटिव्ह सायकलला अप्पर साईडला तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलं होतं की बघा इथं साईन बदलली, अप्पर साईड तुम्हाला निगेटिव्ह दिसते आणि त्यावेळेस बॉटम साईड काय असेल तुमचं पॉझिटिव्ह असेल. मग त्यावेळेस तुम्हाला कळते निगेटिव्ह असेल त्यावेळेस हा डायोड ह्या कॅथोडला निगेटिव्ह मिळतं, म्हणजे हा डायोडला इथं काय पॉझिटिव्ह मिळेल. बॉटम साईड तुमचं जर पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळेस ह्या डायोडला तुम्हाला, आता डायोड्स आहे D2, ह्या D2ला तुम्हाला इथं काय मिळतं आहे, पॉझिटिव्ह मिळतं आहे, बरोबर आहे. आणि यावेळेस हा डायोड कंडक्ट होते, मग हा रिव्हर्स बायस बोर्ड होते. मग आता करंट फ्लो होणार आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकलला तुमच्या D2 आणि D4 कंडक्ट होत आहे. म्हणजे आता करंट फ्लो होणार आहे बॉटमपासून, असं करंट डायरेक्शन दाखवलेली आहे. D2 कंडक्ट होते आणि इथं आउटपुटच्या अक्रॉस एक्सटर्नल लोड कनेक्ट केलेला आहे. लोड थ्रू तुमचा हा जो D4 डायोड्स आहे, D4 डायोड आहे, याच्या थ्रू तो जातोय. नंतर टॉपपासून, नंतर टॉपचं सेकंडरी वाइंडिंग आणि बॉटम सेकंड वाइंडिंग थ्रू हे सर्किट कम्प्लीट होतं. या पद्धतीने तुम्हाला ही वेवफॉर्म तुम्हाला मिळते आणि तुमचा आउटपुट पल्सेटिंग DC मिळते. ठीक आहे. आता हे सर्किट तुम्ही बघितलं आहे. थँक्यू. थँक्स फॉर वॉचिंग. वेलकम.